Newton's 3 laws of motion. Okay, so there are 3 laws of motion. Newton's first law, second law, and third law. So in the last video we have seen inertia, right? So that is exactly the Newton's first law of motion. Every body continues to be in the state of rest or uniform motion along a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. Okay, so Newton's first law means if you are giving external unbalanced force to an object which is at rest, the rest body starts to move. Okay, it moves with some velocity. Okay, it moves. And if you are giving external unbalanced force to an object which is already in motion, uniform motion, it depends on which direction you give the force. If you give the opposite force in the opposite direction, the vehicle or the object, moving object, could stop, or it could change the direction of motion, or it could increase the speed of the object. Okay, so for example, you can imagine a football being kicked by the players. It changes its direction, it could stop, it could increase the direction of increase the force in that particular direction. So that is first law. An object which is at rest wants to be at rest. An object which is in uniform motion wants to be in the uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. Okay, so now we'll see the second law. Next, Newton's second law of motion. Okay, second law can also be called as law of force. So in the second law வந்து அதோட ஈக்குவேஷனை டைரக்டாக வேர்ட்ஸில் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த டெரிவேஷன் இஸ் டு ஃபைண்ட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ. கடைசி கன்க்ளூஷன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு தான் கீழே டெரிவேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே இப்போ ஈக்குவேஷனாக மாற்றலாம். The force acting on a body, the force F acting on a body is directly proportional to the rate of rate போட்டிருக்காங்க. ஸோ ரேட் அப்படிங்கிறது ரேஷியோ மாதிரி. ஓகே, ஸோ ரேட் மீன்ஸ் we are comparing two things. ரெண்டு குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறது. யூஸ்வலி ஃபிசிக்ஸில் ரேட் அப்படின்னா டைமை வச்சு கம்பேர் பண்ணும். So anything divided by time could be taken as rate. Okay, சில நேரம் அதுக்கு பேர் gradient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. dy by dx இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு dy by dx. ஸோ இந்த மாதிரி gradient தான் ஒரு குவான்டிட்டியை இன்னொரு குவான்டிட்டியோட கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதை டைமை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறது தான் யூஸ்வலாக பண்ணுவாங்க. ஸோ force is directly proportional to the rate. அதனால கீழே divided by time போட்டாச்சு. rate of change in அப்படின்னா இந்த டெல்டா சிம்பிள். ஓகே, இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் டெல்டா. ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா மாதிரி டெல்டா. ஸோ கேபிட்டல் டெல்டா. ஸோ அந்த டெல்டாவோட மீனிங் சேஞ்ச் இன். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் இன் லீனியர் மொமெண்டம். ஸோ லீனியர் மொமெண்டம்க்கு ஃபார்முலா பி. பி இஸ் ஈக்குவல் டு mv. m for mass and v for velocity. Okay, change in linear momentum of the body. So change in linear momentum of the body அப்படிங்கிறது இங்கே mass into velocity-ல most of the time mass remains constant. The velocity will be changing from initial to final velocity. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி இருக்கும், ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த ரெண்டு வெலாசிட்டியை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டேக் u as the initial velocity, usually initial velocity, and v அப்படிங்கிறது final velocity. Okay, so delta p அப்படிங்கிறது change in momentum. So that change in momentum can be taken as directly proportional to p final minus p initial divided by time taken. Okay, pf minus pi அப்படிங்கிறது தான் இந்த delta p. So pfக்கு பதிலாக we can write it as mv, final momentum அப்படிங்கிறனால v யூஸ் பண்ணுறோம், minus mu, initial momentumங்கிறனால u யூஸ் பண்ணுறோம், divided by time taken. ஸோ அந்த ரெண்டுத்துலையும் காமனாக இருக்கிறது mass.
v minus u உள்ள இருக்கும் divided by t, time taken. Okay. இந்த v minus u by t அப்படிங்கிறது acceleration ஓட formula. Rate of change in velocity is called acceleration. So இது acceleration. So அது அப்படியே தூக்கிட்டு நம்ம a அப்படின்னு எழுதிடலாம். இதெல்லாம் f directly proportional to ma. இந்த directly proportional தூக்குறதுக்கு directly proportional எடுத்துட்டு equal to அப்படின்னு போட்டால் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் ஆகும். ஸோ அதை போடுறதுக்கு k அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை கொண்டு வரும், ஒரு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். இந்த ma அங்கேயே தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் FPS சிஸ்டம், ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் சிஸ்டம், இல்லை CGS சிஸ்டம், MK சிஸ்டம், SI யூனிட் சிஸ்டம், இது எல்லாத்துலேயுமே அதோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 1 தான். ஓகே, ஸோ கேயோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ F is equal to 1 into MA which gives F. ஸோ இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் லா. ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஃபர்ஸ்ட் லாவோட கண்டினியூவேஷன் மாதிரி செகண்ட் லா. ஃபர்ஸ்ட் லாவில் ரெஸ்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும், யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே இருக்கும், எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும். ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷன் அப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைச்சதுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான், ஆசலரேட் ஆகும். த பாடி ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஆசலரேட். ஸோ ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தோன்னா அதிகமான ஆசலரேஷன் இருக்கும். இதுதான் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன், which is having the equation F is equal to ma. அடுத்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். For every action there is an equal and opposite reaction. அடுத்து they always act on two different bodies. இது முக்கியம். ஓகே, ஸோ நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் நமக்கு. F1 is equal to minus F2. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் F1 அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனாலும் ஆகலைனாலும் இது நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஓகே, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறனால தான் இங்கே நம்ம மைனஸ் அப்படின்னு போடுறோம். சேம் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம லைட்டாக புஷ் பண்ணாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாலை புஷ் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த வாலை புஷ் பண்ணும்போது வால் மூவ் ஆகாது, பட் ஸ்டில் யூ ஆர் கிவிங் ஃபோர்ஸ். அப்போ அந்த வால் நம்ம கைக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும், ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ். அதான் நம்மளுக்கு வலிக்குதுல்ல, அந்த வலிக்கிறது அந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால. ஓகே, வேறு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, நம்ம ஒரு ரோலிங் சேர் இருக்குது, ஒரு டேபிள் இங்கே வச்சுருக்கு. ரோலிங் வீல்ஸ் இருக்கக்கூடிய சேரில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம அந்த டேபிளை புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ், ஆக்சுவலான ஃபோர்ஸ், நம்மளை அந்த டேபிள் பின்னாடி புஷ் பண்ணி விடுது. ஸோ த டேபிள் இஸ் கிவிங் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ். ஓகே, அதனால நம்ம பின்னாடி போகிறோம். ஸோ டேபிள் ரெஸ்ட்லேயே இருந்தாலும் அது நமக்கு கொடுக்குது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ். So that is Newton's third law of motion. இதில் they always act on two different bodies அப்படிங்கிறது நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் டேபிளுக்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, that is action force. டேபிள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது நம்ம கைக்கு கொடுக்குது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ். So they always act on two different bodies. So that is Newton's third law of motion. Okay, so இந்த 3 laws of motionையும் ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டோரி என்னென்னா, நியூட்டன் ஒரு நாள் வயலில் இருந்தார், ஒரு ஃபீல்டில் நியூட்டன் இருந்தார். அப்போது அங்கே ஒரு மாடு வந்துட்டு இருந்தது. ஒரு மாடு வந்து அந்த இடத்துல புல் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது. இட் இஸ் நாட் மூவிங், அது இருக்கிற இடத்துலையே இருக்குது. நியூட்டன் அந்த மாடை போயிட்டு கிக் பண்ணார். ஓகே, ஸோ கிக் பண்ணும்போது அந்த மாடு ஃபோர்ஸ் கிடைச்ச உடனே மா அப்படின்னு கத்திருச்சா. ஸோ F is equal to ma. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த மாடு என்ன பண்ணும், நியூட்டனை திரும்ப ரிட்டர்ன் கிக் பண்ணிச்சு. ஸோ தட் இஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில். ஸோ தட் இஸ் நியூட்டன்ஸ் 3 laws of motion. ஃபர்ஸ்ட் லா, சும்மா இருக்க மாடை நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சும்மா இருக்க மாடு, ரெஸ்டில் இருந்த மாடு மூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா.
மானு கத்துச்சு ஃபோர்ஸ் கிடைச்ச உடனே ஸோ F is equal to ma. மாடு திரும்ப நியூட்டனை கிக் பண்ணிச்சு. F1 equal to minus F2. Action force will be equal and opposite to reaction force. இது எங்கேயோ நான் கேட்ட கதை. That's all.